the first grand celebration of this SR School English Medium Annual Day event. Our institution has always aimed to develop and groom the abilities, creativity, and hidden talents of our young minds. And keeping this in our minds, we are going to present an annual day showcasing the wonderful talents of our students. Now I welcome Swaroop Reddy Sir Garu. Of knowledge, wisdom, and positivity. It moves the darkness of ignorance and guidance us towards truth and success. To mark the auspicious beginning of today's function, we now proceed with the traditional lighting of the lamp. I request our respected chairman, sir, principal ma'am. Good evening to the respected Honorable Chief Guest, Mrs. Kurma Swapna Shekhar Garu, Sarpanch of Railapur, and Mrs. Almaipeta Padma Ellam Garu, Sarpanch of Naksanpalli, and Kutbadin Garu, Sarpanch of Venkatraupet, and Kundali Dhanalakshmi Shekhar Garu, Sarpanch of Tulki. And I also invite our chairman sir, Shri Bandi Swaroop Reddy Sir Garu, and our president sir, Shri Abhishetti Narayana Sir Garu, and our director sir, Shri Abhishetti Venkatrao Sir Garu onto the stage. Wisdom and positivity. It removes the darkness of ignorance and guides us towards truth and success. To mark the auspicious beginning of today's function, we now proceed with the traditional lighting of the lamp. I request our respected chairman, sir, principal ma'am, Pasha sir, ex-Sarpanch, please come onto the stage. respected chairman, sir, principal ma'am, and our honorable chief guest and guest of honor kindly come forward and lighting the lamp. Scared flame inspire us to move forward with confidence, unity, and determination. Thank you for the honorable chief guest. I request our honorable chief guest and our management committee to take their place. Sarpanch of Tulki, Srimati and Sri Kundali Dhanalakshmi and Shekhar Sir Garu. Felicitated by chairman, sir. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ పిల్లలు ఫోటో అయిపోకుండా పిల్లలు Next, I invite Sarpanch of Railapur, Srimati and Sri Kurma Swapna Garu and Shekhar Garu. Felicitated by chairman, sir, and Anita ma'am. Next, Sarpanch of Naksanpalli.
గారు. చాలా సర్పంచ్ ఆఫ్ వెంకట్రావుపేట్ కుత్బుద్దీన్ సార్ గారు. మాజీ సర్పంచ్ రాజ్పేట్ పాషా సార్ గారు ఆన్ టు దిస్. నెక్స్ట్ ఇదంతా అయిపోయిన ఏం రాస్తున్నారు? ఇంకేం లేదు. Respected Chairman Sir Sri Bangi Salupetti garu to grace the stage and others are gathering, sir, please. మ్యామ్ ఎక్స్క్యూజ్. ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది దీని తర్వాత ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తర్వాత మేడం మాట్లాడతారు. ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉందా? First rank, second rank. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఉందా? Respected chief guest లైట్ of today's celebrations of SR School, Alankrita 2026. Respected chief guest, Srimati and Shri Kurma Swapna Shekhar Garu, Sarpanch, Railapur Village, Medak District. I also welcome Srimati Almaipet Padma Ellam Garu, Sarpanch, Nalsanpalli Village, Medak District. I also welcome Shri MD Kutubuddin Garu, Sarpanch, Venkatraupet Village, Medak District. I also welcome Srimati Kundali Dhanalakshmi Shekhar Garu, Sarpanch, Tunki Village, Medak District. I also welcome Shri Narayana Garu, the President of SR School. I also welcome the Director Shri Venkatrao Garu. I also welcome a respected guest, today's special guest, Shri Pasha Garu, ex-Sarpanch of Rajapet Village. I welcome one and all. Thank you for gracing this grand occasion of SR High School. This is the last day of the school. We have come to the end of the academic year. So just to have the introduction of ourselves, we are conducting this program. A very good evening to one and all. It gives me immense pleasure to stand before you on this proud occasion of Alankrita 2026, a celebration that truly reflects the spirit, strength and aspirations of SR School. Today, as we have just witnessed the highlights of our journey through the year long, I feel a deep sense of satisfaction and pride. Every achievement we celebrate today is not merely a milestone, it is the result of consistent effort, disciplined learning and a shared vision. At SR School, we believe that education is not confined to academic success alone. It is about shaping individuals who are confident in their abilities, grounded in their values, and prepared for the challenges of the future. Our vision has always been clear: to create an environment where every child is encouraged to explore, to question, to learn, and most important, to grow. We strive to ensure that each student is not only academically competent but also emotionally strong and socially responsible. Dear parents, your trust and support form the foundation of everything we do. We deeply value your partnership and assure you that we remain committed to providing the very best opportunities for your children. To our teachers,
Your dedication, patience, and passion are the driving forces behind the success of all this institution. Behind every confident student stands a teacher who believed in them, and for that we are truly grateful. As we move forward, let us remain united in our purpose to nurture excellence, uphold values, and build a future that we can all be proud of. Let this evening be a celebration not just of the achievements, but of possibilities and yet to unfold. Thank you. I wish you all the best, and we'll let us see that our children are performing wonderful dances, and I hope that the parents will really enjoy this coming evening. Thank you, one and all. Mrs. Bandi Anita Garu, wife of Sri Bandi Swarup Reddy Garu, chairman of SR School. Stage is yours, ma'am. Stage is yours, ma'am. అందరికీ శుభ సాయంత్రం. ముఖ్యంగా వేదిక పైన కూర్చున్నటువంటి మా మహిళా మనులు సర్పంచులు ఇక్కడే కనపడుతుందండి ఆడవాళ్ళ విజయము. సో చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరందరూ మా ప్రోగ్రామ్ ని మా పిల్లల్ని వచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. అండ్ మై టీచర్స్, మా టీచర్స్ లేకపోతే ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ ని మనం చేసుకోలేము. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ మై టీచర్స్. అండ్ ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ అండి, పేరెంట్స్ వచ్చినందుకు గట్టిగా అందరు ఖచ్చితంగా మనకి మనం శబాష్ ఇచ్చుకుందాం, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టుకుందాం. పేరెంట్స్ లేకపోతే ఏది చేసినా, మీరు స్కూల్లో ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేసినా అది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ సఫలం అది కాదు. పేరెంట్స్ ఉంటేనే అది బాగా అనిపిస్తుంది. మనం ఏదో పండుగ చేసుకుంటాం, పుట్టిగా ఏదో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందా, ఒక చుట్టం వచ్చో అమ్మ వాళ్ళు వచ్చో అత్తయ్య వాళ్ళు వచ్చి అందరు సందడిగా ఉంటే బాగా అనిపిస్తుంది. అంతేనా? అవునా కాదండి? అది మన తెలుగు మన సాంప్రదాయం, మన సంస్కృతి. సో మీరు అందరూ వచ్చారు మా పిల్లల్ని ఆశీర్వదించడానికి, చాలా సంతోషం వేస్తుంది. అంటే మనము చిన్న పిల్లలది అంటే మనం కొంచెం నిర్లక్ష్యం వహిస్తాం. అదే ఒక పెళ్లి ఉందంటే తొందరగా వెళ్ళిపోతాం, ఎంత లేట్ అయినా ఉంటాం, అన్ని ఉంటది మనకి. కానీ మన పిల్లలండి, మన పిల్లలు ఇక్కడ వచ్చి చదువుకొని వాళ్ళు ఈ రోజు హోల్ ఇయర్ కష్టపడి ఎగ్జామ్స్ రాసి వాళ్ళు ఈరోజు రిపోర్ట్ కార్డ్స్ తీసుకొని వాళ్ళ అచీవ్మెంట్ ఏదో చూపించేసేసారు. అది అయిపోయింది. వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే చిన్నప్పుడే కదండి డాన్స్ కానివ్వండి, మాట్లాడడం కానివ్వండి, ఒక పోయం చెప్పినా, రైన్ చెప్పినా, ఏం చెప్పినా అందంగా అనిపిస్తుంది. ఆ అవకాశం అనేది మనం పిల్లలకి ఇవ్వాలి. ఈ స్టేజ్ పిల్లలది. అవకాశం ఇస్తేనే వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది. రేపు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ధైర్యంగా మాట్లాడతారు. ఇది నేను అనేది చెప్పగలుగుతారు. అది ఇవ్వాలి. ఆ అష్యూరెన్స్ ఇచ్చడానికి ఒక వేదిక స్కూల్. స్కూల్ అంటే విద్య అనేది ఒక సంఘంలో ఒక వ్యక్తిని మంచిగా చూపించేది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్. విద్య వల్లనే సాధ్యం అవుతుందండి. మనం ఎవ్వరి చరిత్ర తీసుకున్నా, అబ్రహాం లింకన్ తీసుకున్నా, మనము మన మాజీ రాష్ట్రపతిని తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అయినప్పటికీ, అంటే ఒక్కొక్కరి లైఫ్ స్టైల్ చూస్తుంటే వాళ్ళు ఎక్కడో పెద్ద ఫ్యామిలీలో, రిచ్ ఫ్యామిలీలో పుట్టిన వాళ్ళు కాదండి. ఒక కార్పెంటర్ ఫ్యామిలీ, ఒక చెప్పులు కుట్టుకునే ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళండి నేను చెప్పే వాళ్ళంతా. అంటే పుట్టడమే గోల్డెన్ స్పూన్ తో పుట్టిన వాళ్ళు కాదు. కానీ వాళ్ళ లైఫ్ ను మార్చింది ఏంటి? ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్. విద్య వల్లనే వాళ్ళు సంఘంలో ఒక మంచి వ్యక్తిగా నిలబడతారు. అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇవ్వాలి. అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవసరం అండి. పట్టణాల్లో కార్పొరేట్ అని వేరే వేరే స్కూల్స్ అన్ని ఉంటాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మన గ్రామీణ ప్రాంతాలే దేశానికి పట్టుకొమ్మలని గాంధీజీ ఎప్పుడో చెప్పారు. ఒక గ్రామం అభివృద్ధి చెందితే దేశం అభివృద్ధి చెందినట్టే. ఆ అభివృద్ధి అనేది ఫస్ట్ గ్రామం నుంచి స్టార్ట్ కావాలి. సో ఒక స్కూల్లో ఒక గ్రామంలో రన్ చేయాలంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అయినప్పటికీ మేము ముఖ్యంగా స్వరూప్ రెడ్డి గారు ఎక్కువ మేము చూస్ చేసుకునేది గ్రామ స్థాయి నుంచే చూస్ చేసుకుంటామండి. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నా రానివ్వండి, మేము చూసుకుంటాం. మా పిల్లలు రేపు దేశంలో గాని ప్రపంచంలో గాని మంచిగా కావాల, వాళ్ళు ఒక మంచి వ్యక్తులుగా కావాలి అనేదే మేము తీసుకుంటాము. అందుకని మా స్కూల్స్ అనేటువంటి అన్ని ఒక రూరల్ ప్లేస్లలో ఇలానే స్టార్ట్ అయినాయి. ఈ రోజు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినాయి.
ఆ ఒక్క స్ఫూర్తితోనే లాస్ట్ ఇయర్ మీ ఊరికి రావడం జరిగింది. ఈ ప్రాంగణం చూసాము. ఇక్కడ ఒక మంచి స్కూల్ అవసరము. స్కూల్ అంటే ఒక క్లాస్ రూమ్ విద్య మాత్రమే కాదు, ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. అది కూడా తక్కువ ఫీజులతో. మేమేమి ఎక్కువ అడగం. తక్కువ ఫీజులతో చక్కని ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కావాలని ఇక్కడ చూసాము. ఇది తీసుకున్నాము. యాజ్ సూన్ యాజ్ నాకు తెలిసి విల్ విష్ ఈ ఇయర్ లోనే, ఈ అకాడమిక్ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ లోనే మనం ఒక ప్లేస్ లో మంచి పెద్ద స్కూల్ కట్టుకుందాం. మీ దీవెనలు ఉండాలి. మంచి పెద్ద స్కూల్ కట్టుకుందాం. మన పిల్లలందరూ అంత పెద్ద గ్రౌండ్ లో వాళ్ళకి ఏదంటే అది, వాలీబాల్ కావాలా వాలీబాల్ కోర్ట్ ఇద్దాం, క్రికెట్ కావాలా క్రికెట్ కోర్ట్ ఇద్దాం, కంప్యూటర్స్ ల్యాబ్స్, ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ లో ల్యాబ్. ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ కాదు, దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా పిల్లలు ల్యాబ్ లో పోయి చేయాలా. టెక్స్ట్ బుక్ లో చదివితేనే చదువు కాదు. సో అలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఇచ్చే ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ స్కూల్ మేము ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నామండి మా సంస్థ నుంచి. మీరు యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ గా మీరు కూడా మీ ప్రోత్సాహం అనేటువంటి ఇవ్వాల. అంటే విద్య అనేది ఎంత గొప్పదంటే, మనము చదువుకున్నాము, పద్యం ఉంది, దొరలు ఎత్తుకుపోలేరు, దొంగలు దోచుకోలేరు, బాట్లు జనము వచ్చి పంచుకోలేరు, ఈ విశ్వం అంతటా విద్యనే గొప్పది. అర్థమైంటది కదా. దొరలు ఎవరు దోచుకోపోలేరు మన దగ్గర విద్య ఉంటే, దొంగలు కూడా ఎత్తుకోలేరు, బాట్లు జనము వచ్చి పంచుకోరు. అన్నదమ్ములు వచ్చి పంచుకుంటారా? అదే ఇక్కడ భూమి ఉందంటే పంచుకుంటాం, అంతేనా? నీకు కొంచెం నాకు కొంచెం, నాకు ఇటువైపు కావాలి, ఇలాంటివి వస్తాయి. అదే మీ పిల్లలు రేపు మంచి స్థాయిలో ఉంటే ఎంత ఆనందం వేస్తుందండి మనకు. అది పెట్టుబడి, ఎడ్యుకేషన్ కి ఇచ్చే పెట్టుబడి. మనము పిల్లల్ని స్కూల్ కి పంపడమే మనం చేయాల్సింది. అది పెద్ద పెట్టుబడి అండి. నువ్వు మేబీ అక్కడ భూమి కొందాం, ఇక్కడ ఏదో కొందాం, అవన్నీ వేస్ట్. ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వండి, వాళ్ళే 100 ఎకరాల పెట్టేస్తారు మీకు. ఇది ఖచ్చితంగా నేను చూశాను, నా పిల్లల్ని చూశాను, నేను చదువు పెట్టిన మీన్స్ మా స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లల్ని కూడా చూశాను. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నేను నా స్కూల్లో చదువుకున్న అమ్మాయి, మొన్న నేను ఒక ట్రైనింగ్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ అమ్మాయి వచ్చి, నేను ఎక్కడ కూర్చున్నానండి కింద, ఆ అమ్మాయి స్టేజ్ పైన నాకు ట్రైనర్ అయినారు. ఎవరా అని చూస్తే నా ఎప్పుడో బ్యాచ్ అమ్మాయి. ఎంత ప్రౌడ్ మూమెంట్ అండి. మా దగ్గర చదువుకున్న అమ్మాయి వచ్చి నాకు వచ్చి చెప్తుంది. నేను మేడం అని ఖచ్చితంగా అనాలండి, ఎందుకనొద్దు? ఆమె నాకన్నా పై ఎడ్యుకేషన్ లో, ఇంకా వేరే అంత కాదు, ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లో నాకన్నా పైన ఆఫీసర్ ఆమె. డెఫినెట్లీ ఐ షుడ్ కాల్ హర్ మేడం. ఇంకేం కావాలండి ఆ తల్లిదండ్రులకి? ఇంతకన్నా ఏం కావాలా? సో మనము ఏంటంటే స్కూల్ కి పంపండి, స్కూల్ కి పంపండి, కరెక్ట్ చూస్ చేసుకోండి. ఇలాంటి స్కూల్స్ మేము గట్టిగా అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలం. నా స్కూల్స్ అన్ని చక్కగా రన్ చేస్తున్నాం మేము. అన్ని ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళకి ఏమేం కావాలనో ప్రతి ఒక్కటి ఇచ్చే సత్తా ఉన్న స్కూల్ మా స్కూల్స్ అండి. వన్ ఆఫ్ ద ఎస్ఆర్ స్కూల్. ఇప్పుడు మా దాంట్లో మా ఫ్యామిలీలో చేరిపోయింది ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ స్కూల్. సో డెఫినెట్ గా మంచి స్కూల్, మేము భవనం, మంచి భవనం కడతాము కమింగ్ ఇయర్ లో. సిబిఎస్ఈ స్టాండర్డ్స్, సిబిఎస్ఈ అంటే చాలా మందికి తెలిసిందో తెలియదో, సిబిఎస్ఈ స్టాండర్డ్ లో ఉంటుందండి. ఆ స్టాండర్డ్ లో మీకు అనుకూలమైనటువంటి ఫీజెస్ లోనే ఉంటుంది. కార్పొరేట్ స్కూల్ స్థాయి చదువు ఉంటది, మీకు అనుకూలమైన స్థాయిలోనే ఫీజులు ఉంటాయండి. ఓన్లీ ప్రోత్సహించండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వచ్చేటప్పుడు మీ ప్రోత్సాహం ఉందనుకోండి, ఇంకా ఏదైనా చెయ్యాలా, ఇంకా ఏదైనా చెయ్యాలా, ఈ ఊరికి ఇంకా ఏదైనా చెయ్యాలా అనేది మాకు వస్తుంది. మీరు ప్రోత్సాహం ఇస్తే మేము ముందుకు అడిగేస్తాం అన్నమాట. కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీ ఊరికి వచ్చాము మేము, మీరు ఆదరిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. మమ్మల్ని నిరుత్సాహపరిచారు, ఖచ్చితంగా ప్రోత్సహిస్తారు అనుకుంటున్నా. ప్రోత్సహిస్తాం అనుకున్నారు, ఒక్కసారి నాకు ఒక్క క్లాప్ ఇస్తే నాకు కూడా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. సో మీ పిల్లల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి. మేము ట్రైనర్స్ ని పెట్టాము, వాళ్ళు మంచి మంచి డాన్సులు చేస్తారు. సో కొంచెం ఓపిక్ గా ఉండండి, వినండి, చూడండి, మీ పిల్లల దాన్ని ఆశీర్వదించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, ma'am, for your inspiring and valuable words. Now it's time for the prize distribution further, and Shekhar sir onto the stage to speak some valuable words.
ఎస్ఆర్ స్కూల్ మన ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి మరియు మన సర్వపరేటి మరియు వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ అందరికీ మరియు విద్యార్థులకు మరియు వాళ్ళ పేరెంట్స్ మా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు మరియు టీచర్ వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. మనము పిల్లల్ని స్కూల్ పంపుతున్నాము, సరే మనం కూడా పిల్లలు స్కూల్ వస్తున్నారు, మనం కూడా వాళ్ళకు సాయంత్రం రాగానే ఒక గంట సేపు పిల్లల పైన టీచర్ వాళ్ళు ఏం చెప్పిన్నారు అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని మనం కూడా కొద్దిగా ఇంటికి రాగానే వాళ్ళ మీద శ్రద్ధ చూస్తే ఒక గంట వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు తండ్రి లేకున్నా సరే కానీ వాళ్ళమ్మ అమ్మ అయినా సరే కాన్సెప్ట్ చేసినట్టయితే అట్లయితే మంచిగా చదువుతారు. ఇప్పుడు మేడం వాళ్ళు అన్నట్టు మా సహకారం ఎప్పుడు ఉంటుంది మేడం. మా చుట్టుపక్కల విధించి గ్రామ సర్పంచులు కూడా మంచి ఉత్సాహవంతులు అట్లేం లేదు. ఇంచుమించు మాకు దగ్గర సమీపంగా స్కూల్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా కూడా ఎంత సపోర్ట్ 100% ఉంటుంది మేడం. ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. Thank you, sir. Thank you very much. Now would like to invite LM sir to speak some words. పిల్లలు పెట్టేసుకోవాలి మనం. పెడతారు సార్, ఉన్నారు కదా ట్రైలర్ ఫస్ట్ తర్వాత ఉంది ఫస్ట్ స్టార్ ఉంది సెకండ్ ఇవన్నీ స్కూల్ టీచర్స్ వేదిక పైన ఉన్న రాయలాపూర్ సర్పంచ్ గారికి ఎక్స్ట్రా ఉందండి, మన వెంకటపేట సర్పంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉందంట మరి స్కూల్ యాజమాన్యానికి అదేవిధంగా రాజపేట మాజీ సర్పంచ్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు సందర్భంగా వచ్చిన వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ విద్యార్థులకు వారి నర్సరీ టు ఫిఫ్త్ ఫస్ట్ వాళ్ళు తర్వాత సెకండ్ వాళ్ళ నుంచి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు అది ఒక 15-20 నిమిషాల దూరంలో మనకు స్కూల్ ఉంది. ఈ చుట్టుపక్కల ఒక 9 గ్రామాలు ఉన్నాయి. 9 గ్రామాలలో మనకు దగ్గర ఉన్న స్కూల్ అంటే వెంకటరావుపేట ఒక్కటే అయిపోయింది. ఎందుకంటే పిల్లలు మన కౌడిపల్లి కానీ నర్సాపూర్ కానీ వెళ్ళడానికి చాలా టైం వస్తుంది. వాళ్ళకి టైం అనేది వాళ్ళ జర్నీలో చాలా టైం అవుతుంది. కాబట్టి మనకు దగ్గర ఉన్న స్కూల్ ఇది ఒక్కటే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ మనకు ఇంకా డెవలప్ చేసుకుంటే మన పిల్లలు కూడా చదువుకోవడానికి ముందుకు చాలా మంది వస్తారు. కాబట్టి స్కూల్ కూడా డెవలప్ కావాలని మన యాజమాన్యాన్ని కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. మంచి వాతావరణంలో కూడా ఉన్న స్కూల్ ఇది. చుట్టుపక్కల మంచి కోట ఉన్నది. అసలు ఫస్ట్ స్కూల్ అని అనుకోలేదు, చూస్తే మేము ఏదో మామూలుగా షెడ్లు రూమ్లో ఏదో కడుతున్నాం అనుకున్నాం, కానీ ఇంత మంచిగా స్కూల్ ఉంటుందని అనుకోలేదు. చాలా బాగుంది సార్ ఇక్కడ స్కూల్. మీరు టీచర్లను కూడా కొంచెం మంచి టీచర్లు పెట్టి పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందిస్తే మరి మా పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా బాగుంటుంది. అదేవిధంగా సార్లు కూడా టీచర్లు కూడా చెప్తున్నారు కాకుండా మన పేరెంట్స్ కూడా ఏం చేయాలంటే సాయంత్రం కాగానే తల్లిలో తండ్రి ఒక గంట మాత్రం ఖచ్చితంగా కూర్చొని పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు, స్కూల్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు, సరే వాళ్ళు హోంవర్క్ చేస్తున్నా చేయట్లేదా, ఏమైతుందని బాధ్యత తల్లిదండ్రుల మీద ఉంటుంది. మరి అదే విధంగా ప్రతి ఒక వారానికి ఒకసారి టీచర్లు కూడా ఫోన్ చేసి మా పిల్లలు చదువుతలేదా తెలుసుకోవడం కూడా మన బాధ్యత. స్కూల్ పంపిస్తున్నామా, పోతున్నారా, వస్తున్నారా అని కాదు మనం. ఎందుకంటే చిన్నగా ఉన్నప్పుడే పిల్లలకు చదువు అనేది మంచిగా వాళ్ళకు నెక్స్ట్ కూడా నిల్చోబెట్టాం. సెకండ్ ఉన్నప్పుడే విద్య వాళ్ళకి ఎంత మంచిగా వస్తుందో పెద్దగా అయిన తర్వాత నేర్చుకోవాలని కష్టం. ఎందుకంటే మనకు అతి దగ్గరలో ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి జర్నీకి మాత్రము మన పిల్లలకు ఇబ్బంది కాబట్టి నర్సాపూర్ పోతున్నారు పిల్లలు. వాళ్ళు పొద్దున 6:30-7 గంటలకల్లా బస్ ఎక్కుతున్నారు. వాళ్ళు స్కూల్కి పోయేసరికి 9 అవుతుంది. వాళ్ళు అక్కడ పోయిన తర్వాత ఏం చదువుతారో ఆ జర్నీలో వాళ్ళకు టైర్ అయిపోతున్నారు. మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత
వాళ్ళు 6 గంటలకు 5:30 తీసుకున్నారు. ఆ గంట సేపు ఆడుకోనికి టైం ఉన్నది, చదువుకొని కూడా టైం కరెక్ట్ ఉన్నది. ఇది ఎందుకంటే ఇది 10-15 నిమిషాల్లో మనకు ఇంటికి వచ్చే జర్నీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మనం మంచి స్కూల్ కూడా డెవలప్ చేసుకుంటే బాగుంటది. పిల్లలకు కూడా ఆటలు పాటలు మరి చదువుతో చదువుతో ఆటలు పాటలు కూడా నేర్పాలని క్లాసు టీచర్లు కానీ ప్రిన్సిపాల్ గారి కూడా నేను వినియోగించుకుంటాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. School management and chairman and respected teachers మరియు ఇక్కడ విచ్చేసిన సర్పంచ్లకు, పేరెంట్స్ అందరికి, వివిధ గ్రామాల నుంచి విచ్చేసిన పేరెంట్స్ కి, విద్యార్థులకు శుభ సాయంత్రము మరియు యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్ శుభాకాంక్షలు. యాక్చువల్లీ యాన్యువల్ డే అంటే ఏంటంటే సంవత్సరంలో స్కూల్లో సాధించిన ప్రగతిని మీ ముందు ఉంచి, వచ్చిన వ్యక్తుల ముందు ఉంచి, దాని వల్ల స్కూల్ కి కానీ పేరెంట్స్ కానీ తెలుసనే ఉద్దేశంతో, ఇంకా స్టూడెంట్స్ రావాలనే ఉద్దేశంతో సార్ వాళ్ళు చేసినందుకు, ఇంకా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఈ ఏరియాలో ఫస్ట్ టైం చేసినందుకు ఈ మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్ అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మొదటిగా మరి ఏంటంటే 2-way ప్రాసెస్ సార్లు చెప్పడం అకౌంట్ అయితే విద్యార్థులు పేరెంట్స్ తెలుసుకోవడము మరియు పేరెంట్స్ వాళ్ళకు కూడా ఎంతసేపు సార్లు చెప్తామంటే మనం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మన పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఏం చేస్తున్నారని కనీసం మనం చదవలేకపోయినా కూర్చొని నడిపించినట్టయితే మంచి ప్రగతి పథంలో రానికి అవకాశం ఉన్నది. మన స్వరూప్ రెడ్డి సార్ చెప్పారు కాబట్టి మేము అందించే విద్యను భావితరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా క్రమశిక్షణతోటి, ఇప్పుడు తరానికి ఇంగ్లీష్ లో సార్ మాట్లాడిన స్వరూప్ రెడ్డి సార్ యాక్చువల్లీ అయితే ఏంటిదంటే రాబోయే కాలానికి క్రమశిక్షణతో కావలసిన విద్యను అందిస్తున్నామని చెప్పిండు. సార్ కూడా మా తరఫున స్కూల్ చుట్టుపక్కల గ్రామాల అందరి తరఫున మేమందరము స్టూడెంట్స్ వచ్చేటట్టు చేస్తాము. మీరు కూడా మంచి స్టాఫ్ తోటి మంచి నాణ్యతమైన విద్యను విద్యార్థులందరికీ అందజేయాలి. ఎందుకంటే ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువసేపు మాట్లాడుకోలేను. ఇలాంటి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఈ ఎస్ఆర్ స్కూల్ సమక్షంలో మనం చేసుకోవాలని, ఉన్నతమైన స్టూడెంట్ ను సార్లందరూ కలిసి స్టాఫ్ మంచి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. Now I would like to invite Shekhar sir to speak some words. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి యాన్యువల్ డే తొణికిలో ప్రోగ్రామ్ ఎస్ఆర్ స్కూల్ బృందానికి, అలా యాజమాన్యానికి, మరియు మాతోటి చుట్టుపక్కల విలేజ్ల సర్పంచ్లందరికీ, మరియు అలాగే మాజీ సర్పంచ్ భాషా గారికి, మరియు టీచర్స్కి, తల్లిదండ్రులకి, అలాగే విద్యార్థులందరికీ యాన్యువల్ డే సందర్భంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. ఈరోజు తొణికిలో ఈ ఎస్ఆర్ స్కూలు పెట్టడం అనేది మాకు ఎంతో గర్వకారం. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎల్కేజీ నుంచి పెద్ద స్థాయిలో చదివి ఎక్కడ చదివారు అంటే తొణికి స్కూల్లో, ఎస్ఆర్ స్కూల్లో చదివినాం అంటే మా విలేజ్ కూడా మంచి పేరు వస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాము. మేడం గారు ఒక మాట అన్నారు, ఎందుకంటే మా విద్య కార్పొరేట్ వల్ల పెద్ద స్థాయిలో చదువు ఉంటుంది, ఫీజులు మాత్రము మీకు అందుబాటులోనే ఉంటాయి అని చెప్పారు. అదేవిధంగా మీరు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి మా పిల్లల్ని మీ కార్పొరేట్ పెద్ద స్థాయిలో చదివినటువంటి ఆ విధంగా తయారు చేసి మాకు ఈ లోకల్లో మీరు ఎంచుకున్నందుకు మీకు అందరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, గతంలో ఇదే స్కూల్లో కూడా మా పిల్లలు 4th క్లాస్ వరకు ఇక్కడనే చదువుకున్నారు. 5th మేము ఏంటంటే నవోదయ అని మేము వెళ్ళిపోయినాం పోయిన సంవత్సరం రీసెంట్ గా. అలాగే మీ అందరూ మంచిగా ఉండాలి, పిల్లలు మంచిగా చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. తల్లిదండ్రులకు ఒక విన్నపం. యాక్చువల్లీ మేము చాలా ఒక 16 స్కూల్ నడిపిస్తున్నాం ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ లో కొన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి, మధ్యలో కూకట్పల్లి, మౌలాలి, సూరారం, ఇట్లా చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అదే కాకుండా మాది తూప్రాన్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే తూప్రాన్, ఇప్పుడు బొంతపల్లి, అలాగే ఇక్కడ గౌడిపల్లికి ఇక్కడికి వస్తున్నాము. తర్వాత మేము సంగారెడ్డిలో పైనీర్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, చేవెళ్ళ, మళ్ళీ ఇబ్రాహీంపట్నం, అట్లా అలాగే భువనగిర్, చాలా స్కూల్స్ ఇలా నడిపిస్తూ ఉన్నాము. మాకు ఇంచుమించు 18,000 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, 18,000 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. అయితే మేము తీసుకొని ఈ స్కూల్ కూడా అంటే అతను మా దగ్గరకు వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే, నాకు యాక్చువల్ గా మీకు నా గురించి తెలుసో లేదో కానీ నేను ఫస్ట్ గా నర్సాపూర్ లో డాన్ బాస్కో స్కూల్ స్థాపించిందే నేను. మీకు ఐడియా ఉందో లేదో, ఇప్పుడు అంటే మా మిత్రుడు ఆయన కూడా నర్సిరెడ్డి అని, సో ఆయన నాకు 2 స్కూళ్ళు ఉండేవి. ఆయన మధ్యలో నేనేమో తూప్రాన్ స్కూల్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది, ఆయన ఇక్కడ
వాళ్ళ కొడుకు పెళ్ళి ఉన్నప్పుడు సరే అది ఏదో అండర్స్టాండింగ్ లో ఆయనకి ఈ స్కూల్ ఇచ్చేసాను. నాకేం ధైర్యం అంటే నేను బేసిక్ గా అకాడమిషియన్ ని, అంటే నేను క్వాలిఫైడ్ ఎంఏ బిఎడ్ ని ఎంఎడ్ ని. సో నా క్వాలిఫికేషన్ 30 ఏళ్ళుగా నేను స్కూల్ ఫీల్డ్ లోనే ఉన్నాను. 30 ఏళ్ళుగా కనీసం నాకు లక్షల మంది పిల్లల్ని చదివించాను నేను. అంటే నేను స్టార్ట్ అయిందే 1995 ఎంబి గ్రామర్ హై స్కూల్ సూరారంలో. సో అక్కడ 2500 స్ట్రెంత్. సో అట్లా అక్కడి నుంచి నా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి 2012 లో మేము నర్సాపూర్ అండ్ తూప్రాన్ స్కూల్, ఐడియల్ హై స్కూల్, ఈ 2 స్కూల్ 2012 లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం. తర్వాత ఇక అక్కడి నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి ఈ రోజుకు మేము 16 స్కూల్ నడిపిస్తున్నాం. అంటే ఇంచుమించు 18,000 స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర విద్య పొందుతున్నారు. సో ఇక్కడ మీకు అష్యూరెన్స్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే, మేము తీసుకున్న 6 నెలలు అవుతుంది అనుకుంటాను. మేము అంటే జూలై ఆగస్ట్ లో ఈ డీల్ క్లోజ్ చేసుకొని ఈ స్కూల్ తీసుకోవడం జరిగింది. మాకేందంటే ఇలా నడిపించడం, మేము ఎక్కడ ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి స్కూల్ తీసుకోవడము, ఇంత చిన్నగా ఇలా షెడ్స్ లో నడిపించడం చాలా బాధాకరం. సో పిల్లలకు ఫెసిలిటీస్ లేవు. అయితే మేము మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే ఇంచుమించు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ మన రాయలాపూర్ మన సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యం మన శివార్లలోనే, రాయలాపూర్ శివార్లలో మేము ఒక ఇంచుమించు ఎకరంన్నర భూమి తీసుకున్నాం. సో డెఫినెట్ గా దసరా దీవాలి కల్లా కొత్త బిల్డింగ్, ఆధునాతగా అన్ని టెక్నాలజీతో కూడిన బిల్డింగ్, చాలా పర్ఫెక్ట్ గా సిబిఎస్ఈకి అనుకూలంగా ఉండే బిల్డింగ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము. అదే ఇప్పుడు మా మేడం గారు కూడా చెప్పారు. నేను నారాయణ గారు ఈ యొక్క కంకణంతో ఈ ముందుకొచ్చాం. ఈ స్కూల్ తీసుకోవడం మా ఆలోచన లేదు. ఈ స్కూల్ ఇక్కడ బేస్, ఇప్పుడు నేను కూడా పరిచయం కావాలి, నారాయణ గారు కూడా పరిచయం కావాలి. ఇక్కడ మేము ఒక స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామని పరిచయం కావాలని ఈ స్కూల్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో తల్లిదండ్రులకు మేము ఒక అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాం. మీకు ఇంకొకటి చాలా క్లియర్ గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఈ సంవత్సరం మేము తీసుకున్న 6 నెలలు కూడా ఒక్క టీచర్ కూడా అన్క్వాలిఫైడ్ టీచర్ ని తీసుకోలేదు. అందరు క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్, అందరు బిఎడ్ టీచర్స్. కాకపోతే కొంతమంది ఒక 2-3 తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా బిఎడ్, నాకు కావాల్సింది క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్. సో క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ని తీసుకున్నాను, నేను నడిపించాను. సో దీనికంటే 10 అంటే 10 టైమ్స్ బెటర్ గా నడిపించే సంస్థను ఏర్పాటు చేస్తాను. ఇంకొక 6 నెలలు మీరు ఓపిక పట్టాలి. సో దీంతో పాటు డెఫినెట్ గా నేను టీచర్స్ ని కూడా కంప్లీట్ గా కేరళ నుంచి, నాకు చాలా మంది టీచర్స్ అంతా మేము కేరళ నుంచి, కేరళ ప్లస్ మన బెంగాల్, అలాగే అస్సాం, ఇక్కడ మేము ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టి మంచి క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ని తీసుకొస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా 100% మేము కట్టే బిల్డింగ్ లోనే పైన వాళ్ళకు అకామిడేషన్ ఇచ్చి టీచర్స్ ని ఇక్కడనే తీసుకొని వచ్చి మంచి క్వాలిఫైడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాము. సో దీనికి అష్యూరెన్స్ నేను 100% గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను పేరెంట్స్ కు. సో మీరు ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా మీ పిల్లల్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ స్కూల్ చాలా బాగుపడుతుంది. 100% ఇలా మాత్రం నడిపియాను. సో డెఫినెట్ గా ఒక 6 నెలలు ఓపిక పట్టాలి. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకొచ్చి పెట్టే పరిస్థితిలో లేను. ఇది ఒక రెంటల్ బిల్డింగ్, నా సొంత బిల్డింగ్. సిబిఎస్ఈకి అనుకూలంగా అంటే ఒక్క క్లాస్ రూమ్ కనీసం 500+ స్క్వేర్ ఫీట్ లో ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది. అంటే 500 అడుగుల కంటే ఎక్కువ క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది. ఒక క్లాస్ రూమే అంత పెద్ద క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్ గా మంచి క్లాస్ రూమ్స్, మంచి ఫెసిలిటీస్, ల్యాబ్స్ కానీ, కంప్యూటర్స్ కానీ, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా, చాలా మేము ఎక్కడెక్కడ ఎట్లా నడిపిస్తున్నామో అట్లా మీకు ఐడియా ఉందో లేదో, నేను 2012 లోనే నేను ఎక్కడైతే డాన్ బాస్కో ఈ చౌరస్తా మీద మేము రెంటల్ బిల్డింగ్ తీసుకున్నాను. నేను ఎక్కడ పోయినా సంవత్సరంలో బిల్డింగ్ కడతానండి. అది నా పాలసీ. డెఫినెట్ గా నేను సక్సెస్ కూడా అవుతున్నాను. సో ఇక్కడ కూడా నేను ఈ సంవత్సరంలో 100% మీకు బై దసరా దీపావళి టైం కల్లా నేను నారాయణ గారు కంకణంతో ఈ యొక్క బిల్డింగ్ ని డెఫినెట్ గా కట్టాలని ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాము. తప్పకుండా బిల్డింగ్ కడతాము. అందరికీ డెఫినెట్ గా మంచి మన ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అని ఒక దృఢ సంకల్పంతో మేము ఇక్కడికి తున్గికి వచ్చాము. సో తున్గి, రాయలాపూర్ ఈ దగ్గర శివార్లో ఉన్న గ్రామాలందరికీ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని, మంచి ఎడ్యుకేషనల్ సంస్థను స్థాపిస్తానని గ్యారంటీ ఇస్తూ ఇక్కడ ఈవినింగ్ వచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మీ యొక్క పిల్లలకు డెఫినెట్ గా మీరు అందరూ వాళ్ళు ఏదో డాన్సులు చేస్తారని మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ ఇది ఫస్ట్ టైం మీ పిల్లలు కూడా అంత ఏం ప్రాక్టీస్ లేదు. కానీ వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటూ ఒక 2-3 డేస్ లోనే అంత మంచి స్టెప్స్ నేర్చుకున్నారంటే చాలా సంతోషకరం. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. డెఫినెట్ గా ఈ పిల్లలు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని కూడా నేను భావిస్తున్నాను. డెఫినెట్ గా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు నా చేతిలో పెట్టండి. డెఫినెట్ గా వాళ్ళని చాలా
చక్కగా తీర్చిదిద్దుతానని గ్యారంటీ ఇస్తూ ఈవినింగ్ వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అనండి. Thank you, sir, for that fantastic talk. We are deeply grateful for your insights and look forward. Once again, thank you, sir. So now it's time for the prizes distribution. Prizes నిలబడి. Got first rank, daughter of P. Sridhar, sir. Please come on to the dais. P. Sandaru, please come on to the stage. Everybody, please. From LKG, B. Mokshita, daughter of Anil Gaud and Srilata. Please come on to the dais. Please encourage the children. I request the parents. Please come on to the dais. I request Manisha Garu onto the stage and Priyanka Garu onto the stage. చిన్న క్లాస్ లోనే స్టేజ్ ఎక్కించాడు రాటన్. ఓకే, పేరెంట్ రాలేదు. M. Akshita, daughter of M. Srinivas and Renuka. Please come on to the dais. Daughter of M. Srinivas and Shamala. ఓకే, From LKG, B. Pranit, son of B. Nireshwar, Shravanti. ఓకే. I invite B. Pranit, son of B. Nireshwar. వస్తుందా? Next from UKG, SK Ayan, son of SK Yadul Hamida. I invite SK Yadul sir onto the stage. Father is coming. Hold. Next I invite first class Nishvika, daughter of
Thank you. I invite Mahima sir and Sapna onto the stage. వస్తున్నాను డాడీ గారు. Next, I invite second class. ఓకే థ్యాంక్ Now I యూ. invite second class Vidyadhari, daughter of N. Srinivas and Shamala. Please come on to the dais. పేరెంట్స్ అయితే Please come on to the dais, sir. Now I invite third class K. Anirudh, son of K. Narsimlu and Shweta. వస్తున్నారు ఇట్రా ఇట్రామ్మా ఇట్రా ఇద్దరు సరే వెల్కమ్ Now I invite eighth M. Tejaswini, daughter of M. Bhaskar and Lavanya. ఓకే ఇచ్చేయండి. Next I invite fifth class Akshay, son of B. Anjagaon and Sarika. ఓకే రాలేదండి. నెక్స్ట్ ఇంకోళ్ళు ఓకే థ్యాంక్ యూ Now thank you all the guests, sit down. honorable guests and our management committee. I request everyone to take your places. To speak, Varsha ma'am onto the stage to speak some words. It's my great pleasure to welcome you all to our annual day school celebration. This special occasion is time to celebrate our achievements, talents, and hard work throughout the year. The annual day is not a just celebration, but a platform where our students showcase their creativity, confidence, and skills. Today's event is filled with exciting performance that reflects the dedication and talent of our students. I hope you will enjoy the event and encourage our end performance with your applause. Once again, I welcome you all. Thank you for being a part of this joyful celebration. I also thank our school president, Sri Abhishetti Narayana Garu. He is an BCom LLB graduate. He served as an ex-Sarpanch and ex-MPTC of Domadagu village. Thank you, sir, for gracing our event. And also, I would like to extend my warm welcome to our esteemed chairman, sir, Sri Bandi Swarup Reddy Garu. He is an MSc, B.Ed, M.Ed graduate and 30 years of experience in running education institutions. He has been guiding force behind more than 16 schools offering state and CBSE curriculum in and around the Hyderabad. His constant support and encourage towards the staff and students have played a vital role in our achievements. I sincerely thank you, sir, for your gracious presence, sir. And I would like to extend my warm welcome to our Sri Abhishetti Venkatrao Garu, sir, son of Sri Abhishetti Narayan Garu. He is a director, sir. He has completed his BTech and MS in United States of America. And also he is a guiding our school since 14 years. I sincerely thank you for your gracious presence, sir. Now I would like to invite Sri Bandi Anita Ma'am Garu, wife of Sri Bandi Swarup Reddy Garu, chairman of SR School. Thank you, ma'am, for gracing the event. Now I would like to tell the current foundation. Since our inspection, we have focused on the vital formative years from nursery to 5th class year. We have taken pride in nurturing these young minds with care, ensuring they have solid foundation to build upon. But a foundation is meant for support something much larger. I am thrilled to announce that we are evolving. Our vision is to transition from current primary structure to full-scale international school. This is
just adding on higher grades. It is adopting a global perspective and prepares our students to compete and collaborate on the world stage. In Railapur, our management has purchased a land where we are going to start a new building, which is an international school with CBSE curriculum. We are imagining and learning environment you will see soon. Transition is not a tech-enabled hubs with interactive digital interfaces. Moving beyond the textbook to include AI-assisted tools and global digital resources. New facilities designed to foster creativity, critical thinking, and physical development. Change is a journey, and we want you, our parents and partners, to talk and part with us. We aren't just building a bigger school, we are building a smarter, more connected future for your children. Thank you for your trust and let us forward to incredible international future together. Thank you. Now, moving forward in our competition, get ready for a mesmerizing Banjara style dance. These talented artists have worked incredible hard to be here. Please welcome 4th and 5th class girls onto the stage. Please welcome them.
చూడండి. Your hard work really paid off. Thank you, children. Now I would like to invite fourth and fifth boys for a lovely performance on Vaibundi Baby. Please come on to the dais, children. Vaibundi baby, Vaibundile, ee globe noope Vaibundile, Vaibundi baby, Vaibundile, ee globe naape Vaibundile. Sweet chocolate, na pet marindile. Stepunu vesande, dinakadina pattana nagunde. Stepunu kuttinde, dinakadina pattana nagunde. Nee peru tattoo lagayinsana, mana pera hit pera chesana. Vaibundi baby, Vaibundi baby, Vaibundi baby, Vaibundile, ee globe noope Vaibundile, Vaibundi baby, Vaibundile, ee globe naape Vaibundile.
mesmerizing performance. Thank you, boys, for that. Now, I would like to invite our cuties of UKG to perform a dance on Rowdy Baby by girls. ये गोली सोडावे ये करी कोळंबे वो कुट्टी पप्पी ना नी take me ये सिल्क सटा नी बीट कटा लव सोटा सोटा कॉपी कॉपी hey my dear मचा नी मनसे वचा नमो मोरे सिकला जिग 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 my dear रनी ये ड्रीम लवानी नमो वन्ना सरा Numa bici berkopota, berdepan di kereta, yang muda ya rowdy baby. You are only girlfriend, I'll give you cool gender, we make us new friend, baby. My hormone balance damage. One plus one is two, mama. You plus me, three, mama. I'll buy you body. I don't want anyone. That's really good performance. Give them big. Now I would like to invite the pretty girls of second class and third class to perform a dance on Pekiredi song. Please welcome them. బిడ్డనో రామసిలుక గౌరాలే నన్ను చేసి పెంచలే రామసిలుక పేరుగల్ల పెట్టి రెట్టి బిడ్డనో రామసిలుక గౌరాలే నన్ను చేసి పెంచలే రామసిలుక పోరాటి సరుకుతూ మనాయినా తోరక్క కుదరకనే ఓనాయినా పెద్ద పులత చప్పుడు
Chicky 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 chum. Chicky 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 chum chum. Chicky chicky chum. Chicky 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 chum chum. Chicky 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 chum. Chicky 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 chum chum. Chicky chicky chum. ఆకాశం తన రెక్కలతో నన్ను కప్పుతూ ఉంటే భూలోకం నన్ను నిక్కరపుచ్చాలి. జాబిల్లి తన వెన్నెలతో నన్ను నిద్రలేపి రేయంతా తెగ అల్లరి చేయాలి. ఏవేవో కొన్ని కలలు ఉన్నాయి, అవి రేపో మాపో నిజమవ్వాలి. గుండెల్లో కొన్ని ఊహలు ఉన్నాయి, అవి లోకంలో నా చీకటినంతా తరిమేయాలి. ఆకాశం తన రెక్కలతో నన్ను కప్పుతూ ఉంటే భూలోకం నన్ను నిద్రపుచ్చాలి. జాబిల్లి తన వెన్నెలతో నన్ను నిద్రలేపి రేయంతా తెగ అల్లరి చేయాలి. చికి 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 చం చం. చికి 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 చం. చికి 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 చం చం. చికి చికి చం. చికి 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 చం చం. చికి 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 చం. చికి 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 చం చం. చికి చికి చం. tum chakum ta chakum chakum ta tum chakum ta chakum ta. హే చందమామ ఒకటి సరదాగా నీళ్ళకొచ్చిన గంట, ఊహకందని అందాలెన్నో వెంట తెచ్చినంట. ఆ ఇంద్రధనుసునే తెలిసి చీరల్ని చుట్టినాదంట. ఈ లోకమంతా మరి తన మెరుపులతో వెలుగు నింపినంట. తన మాటల్లోన ముత్యాలేనంట, తన చూపుల్లోన వెన్నెచ్చనిదంట. లోకాల రాణిగా వెలుగుతున్న ఆ బొమ్మ ఎవరు తెలుసా? హే పగిటి పగిటి పగజం ఆ చందమామ నేనే. పగిటి పగిటి పగజం నడిచే కాకు బొమ్మ నేనే. ఆ చందమామ నేనే. నడిచే కాకు బొమ్మ నేనే.
children. Thank you very much. On DJ Tilluso. Please welcome them. లాలాగూడ అంబర్పేట మల్లెపల్లి మలకపేట టిల్లు అన్న డీజే పెట్టే టిల్లా టిల్లా ఆడాలా మల్లేసన్న దావత్ల పన్ను గాని బరాత్ల టిల్లు అన్న దిగిందంటే టిచ్చక్ టిచ్చక్ తుంకానా డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైల్ వేరు సోకే మోహిత తీరు కొట్టది తీన్ మారా డీజే టిల్లు బట్టు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు వెస్టల పెంచి బట్టు బాక్సులు వల్గేటట్టు డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైల్ వేరు పక్కేసి కొట్టిందంటే దద్దరిల్లు డాన్స్ ఫ్లోర్ డీజే టిల్లు బట్టు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు పట్టుకునే నాని లట్టు అరసం టీ షర్టు వీన్ని కుంగురు చుట్టూ అట్లా ఎల్లిందంటే స్టార్లే సల్లం కొట్టు ఏ గల్లీ చుట్టూ అత్తనే జల్లినట్టు వస్తుగా నవ్విందంటే పోరిలా తిల్లు పట్టు అన్న ఫోటో పెట్టుకుని జిమ్ సెంటర్లన్నీ పోటీ వడి వడి పబ్లిసిటీ చేస్తాయే ఈ హవా చూసే పోరాలల్ల శివాలే కార్పొరేటర్ కైనా డైరెక్ట్ గా ఫోన్ కొడతాడే డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైల్ వేరు సోకే మోహిత తీరు కొట్టది తీన్ మారా డీజే టిల్లు బట్టు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు వెస్టల పెంచి బట్టు బాక్సులు వల్గేటట్టు డీజే టిల్లు పేరు విన్ని స్టైల్ వేరు పక్కేసి కొట్టిందంటే దద్దరిల్లు డాన్స్ ఫ్లోర్ డీజే టిల్లు బట్టు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు డీజే టిల్లు బట్టు పట్టుకునే నాని దట్టు ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാം ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാം പൂരമെനിക്കുന്നു കാണണം കാണാം പൂരമെനിക്കുന്നു കാണണം കാണാം പൂരമെനിക്കുന്നു കൂടണം കാണാം പൂരമെനിക്കുന്നു കൂടണം കാണാം ഇലയെനിക്കുന്നു കാണണം കാണാം ഇലയെനിക്കുന്നു കാണണം കാണാം ഇലയെനിക്കുന്നു കൊട്ടണം കാണാം ഇലയെനിക്കുന്നു കൊട്ടണം കാണാം ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാം ఎర్ర పొట్టు తిట్టి ఎండి మేఘం మెరిసిందే పచ్చని సీర కట్టి పంట సేనే ముగిసిందే పొలాలేటి సదాం దిగ దిగ దిత్తాం 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 ఏ మా పుయలక ఏ సినుకు ముందో ఏ దారాలు ఏ తవ్వలునా ఏ మొలక ఉందో ఏడాగును సాగును గిర్ర 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 గింగిరా గిరే సర్వ 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 పొంగరానిరే సర్వ 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 సుట్టు తిరిగేవే అందాల భూమి సూర్యునిలా గిర్ర 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 గింగిరా గిరే తులు 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 పోకు పిట్టవే చల 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 ఎగిరిపోవే భయంతో నాయి వడిసెల్లా
exciting performance. Thank you, children. Two, one. అమ్మ పాడే జోల పాట అమృతాని కన్న తీయనంట అమ్మ పాడే లాలి పాట తేనెలూరి పారేరునంట నిండు జాబిలి చూపించి రెండు బొక్కను గిల్లేసి నిండు జాబిలి చూపించి నోటితో బొక్కను గిల్లేసి ఒప్పును పట్టి ఊయలింపే అమ్మ నారనా ఊపిరి కాసే ఊయేలా నిండు జీవేనా అమ్మ పాడే జోల పాట అమృతాని కన్న తీయనంట కురిసేవాన చినుకులకి నీలి నింగి అమ్మ మొలిచే పచ్చని పైరులకి నీల తల్లి అమ్మ కురిసేవాన చినుకులకి నీలి నింగి అమ్మ మొలిచే పచ్చని పైరులకి నీల తల్లి అమ్మ వీచే చల్లని గాలులకి పూల బొమ్మ అమ్మ ప్రకృతి పాడే పాటలకి ఎనకాలమ్మ సృష్టికి మూలం మమ్మతనం సృష్టికి మూలం మమ్మతనం సృష్టించలేనిది అమ్మ గుణం అమ్మ పాడే జోల పాట అమృతాని కన్న తీయనంట అమ్మ పాడే లాలి పాట తేనెలూరి పారేరునంట నన్నెప్పుడూ వెంటాడే ఎమోషన్ నవ్వు లేకుండా నాన్న మొహం ఎలా ఉంటుందో నాకు ఇప్పటి వరకు తెలియదు. దేవుడి కంటే చాలా గొప్పవారు మన తల్లిదండ్రులు. ఎందుకంటే దేవుడు మనకు సంతోషాన్ని బాధను రెండు ఇస్తాడు. కానీ మన తల్లిదండ్రులు మాత్రం కష్టాన్ని బాధను వారు భరిస్తూ మనకు సంతోషాన్ని మాత్రమే ఇస్తారు. మన తల్లిదండ్రులు వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తి లాంటి వాడు. వారు కరుగుతూ మనకు వెలుగుతూనే ఇస్తారు. దయచేసి తల్లిదండ్రులను ఎవరు దూరం పెట్టద్దు, వారికి ప్రేమను పంచుతాం. చినుకు చినుకు సాంగ్. చినుకు చినుకు అందెలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మమ్మ పురుల ముడిని జార విడిచి బొట్టు మరిచి ప్రాణగాల ఆడింది బంగారంగా నీళ్ళ పూల జల్లింది సింగారంగా అందెలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మబ్బు పురుల ముడిని జార విడిచి ముళ్ళు మరిచి వానగాల ఆడింది బంగారంగా నీళ్ళ పూల జల్లింది సింగారంగా
ఒళ్ళు మరిచి ఆనజాన ఆడింది వయ్యారంగా. పూల చల్లింది సింగారంగా. Thank you, children. That was really lovely performance. Now I would like to invite our third class boys to perform a dance on Lungi dance song. 2, 1. This is the tribute to Talaiwa. मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और द रजनी फैन don't miss the chance all the rajani fan don't miss the chance डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा और द रजनी फैन don't miss the chance all the rajani fan don't miss the chance చూపులతో గుచ్చి గుచ్చి చంపకే మేరే హాయ్ గుండెల్ని గుల్ల చేసి జారకే మేరే హాయ్ నీ ప్రేమ కోసం నేను పిచ్చోన్నైపోయానే నీ ప్రేమ కోసం నేను పిచ్చోన్నైపోయానే నీ కళ్ళు పేలిపోను చూడకే మేరే హాయ్ ఆరంభ ఊర్వశి మేనకలైనా నీ అందము చూస్తే అసూయ పడతరే ఇంతటి అందాన్ని ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఎంతెంత కష్టపడి రూపుదిద్దినాడో దివిలోన నీ ఉంటే దేవుళ్ళు కూడా నిన్ను చూసి ఆగడానికి కిందకే పంపనేమో మల్లె చెట్టు కింద కూస్తున్నా మనసైన ఓ ముద్దుకున్నా లంగవోని వేసుకొని దొంగ చూపు చూసుకుంటా నా మనసు దోసినావే బొమ్మ Thank you, children. That was really very fantastic performance. Now I would like to fourth and fifth beautiful girls. అద్దాల మేడలున్నాయే మేడల్లా మంచి సీరలున్నాయే సీరంచు రైకలున్నాయే
we came to the end, it is my proud privilege to propose to vote of thanks. I express my heartfelt gratitude to our respected chief guest and guest of honor for gracing this occasion with their presence and inspiring words. I extend my sincere thanks to our management and respected principal ma'am for their content support, guidance and vision in making this event a grand success. My special thanks to our dedicated teachers whose hard work, creativity and commitment have brought out such amazing performances from our students. I would also like to appreciate our dear students, the stars of today's evening, for their enthusiastic participations and wonderful performances. You made us all proud. A big thank you to our parents for their continued support, trust and encouragement. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत